Halo, halo, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallahi narjul ghufran. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان. بالنبي خير الورى لا تخرقنا بالنيران. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان. وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأخيان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. واكسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان. واختم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. فلنا كنز له في البرايا خير شان. كلمة أنوارها أخمدت حر النيران. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله. أروت القلب الظمآن. نشرها قد فاق في كل حين وزمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان. قد يرى من قالها بين خور والولدان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. من هدى يذكرها فجمع بين الأقران. يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران. نائلا من ربه دون كيل أو ميزان. ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران.
وبها اختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل البستان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران واحفظ أجسامنا فيه من أقل الديدان واجعلها في خشرنا أنسنات في الأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران واسقنا يا رب من حوضها العذب الجنان وبها يا ربنا اسكننا على الجنان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران في جوار المصطفى ذي العلا فخر الرضوان فعليه ربنا صل في كل زمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من الله نرجو الغفران إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وإلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين وإلى تسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا الإندونيسية وأرواح جميع علماء نهضة العلماء أينما كانوا ونخص خصوصا روح سيد الشيخ أحمد خليل بن عبد اللطيف بنغالان وسيد الشيخ هاشم الشاري جبان وسيد الشيخ عبد الوحيد هاشم جبان وسيد الشيخ عبد الرحمن وحيد جبان وسيد عبد الوهاب اسمه جبان وسيد الشيخ بيسي سانسوري جبان وسيد رضوان عبد الله سورابaya وسيد الشيخ معصوم لاسم وسيد عبد الحليم مجلكا وسيد الشيخ مسعود عبد العزيز وسيد الشيخ أحمد دهلان أحيان وسيد الشيخ نهروي طاهر مالان وسيد الشيخ رادين أسناوي قدس وسيد الشيخ حمد دماغ وسيد الشيخ حميد gresik وسيد الشيخ عبيد سورابaya وسيد الشيخ غنائم المصري وسيد الشيخ رادين أسعد شمس العارفين وسيد الشيخ علي يافي وسيد الشيخ أحمد صديق جبر وسيد الشيخ إلياس رقيات وسيد الشيخ أحمد محمد سال محمود وسيد الشيخ مصطفى بشري وسيد الشيخ معروف أمين وسيد الشيخ مفتاح الأخيار وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلاميذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم وحب إليهم. إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة روح سيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد باقر وسيدنا جعفر صادق وسيدنا ومولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيد الطائفة الصوفية بالقاسم الجنيد البغدادي وسيد حسن الصادري وسيد الشيخ حامد محمد الغزالي وسيد الشيخ العباس محمد البوني وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعنوي وكافة ساداتنا أبي عنوي وصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيد شابي زكريا يحيى النووي وسيد شريف هداية الله وسيد شيخ مشفع وسيد شيخ عبد الكريم نيربويو وسيد شيخ مرزوقي دهلا نيربويو وسيد شيخ مخرج عني نيربويو وسيد شيخ إدريس مرزوقي نيربويو وسيد شيخ معصوم جوهري ليربويو وسيد شيخ عزيز منصور ليربويو وسيد شيخ أنور منصور ليربويو وسيد شيخ عنعم بلاخوت مخرج ليربويو وسيد شيخ عبد الله قبابه مخرج ليربويو وسيد شيخ ميمون زبير وسيد شيخ عبد الرحيم وسيد شيخ سعيد عبد الرحيم وسيد شيخ محمد أفضل عبد الرحيم وسيد شيخ محمد أديب عبد الرحيم وسيد الشيخ محمود ترماس وسيد جديد يادي ترماس وسيد الشيخ جازولي عثمان بروسو وسيد حميد جازولي بروسو وسيد الشيخ منيف جازولي بروسو وسيد الشيخ دلهر واتو جونغول وسيد خطوري تقل رجو وسيد الشيخ أحمد عبد الحق واتو جونغول وسيد عبد الرحمن خطوري تقل رجو وسيد الشيخ رادين حاكم زين وسيد رادين رفيق زين وسيد رادين محمود زين وسيد سراج زين الدين وسيد شيخ مسلوكي وسيد شيخ إمام مهدي وسيد شيخ إمام ناوي فناني وسيد شيخ عبد المناف فناني وسيد شيخ أبي بكر وسيد شيخ عبد المحيي بامي جهاد وسيد شيخ نجم الدين بندساري وسيد شيخ عبد الله وسيد الشيخ محمد جرير بن سفيان ثوري وسيد الشيخ سفيان ثوري وسيد الشيخ عبد المجيد تجارو وسيد الشيخ رضي محمد بن عبد المغني وسيد الشيخ محمد زين العليم وسيد الشيخ لطفي مجاهدين وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلاميذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم وحب إليهم إن الله يعني درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفخاتهم بالدين والدنيا والآخرة شيء الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah untuk Bapak Ibu kita, leluhur kita semuanya, untuk guru-guru kita, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, seluruh anggota keluarga kita, masyarakat kita, teman kita, handai tolan kita, orang-orang yang pernah bantu kita, pernah menolong kita, pernah berbuat baik kepada kita, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah almarhum. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan mereka taufik, hidayah, ridho dan inayahnya, memberikan mereka kehidupan yang barokah, rizki yang barokah, ilmu yang barokah, umur yang barokah, keluarga dan keturunan yang barokah, yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Mereka yang sudah almarhum, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kuburnya, menerima iman Islamnya, menerima semua amal kebaikan dan perjuangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari tak henti-hentinya kita juga berdoa, mudah-mudahan usaha pemerintah, usaha kita dalam rangka memutus penularan COVID-19 diberikan kesuksesan, sukses juga mereka yang bertugas memberikan kekuatan, kemampuan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga apa tujuan kita memutus penularan COVID-19 ini sukses berhasil tanpa ada suatu apa dan kita bangsa kita masyarakat kita terselamatkan dari penularan COVID-19 bagi mereka-mereka yang tertular mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا بالعباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات واعلم lan urusiro annal abda ing temesune kawula fi haqqi dinihi dalam haqqi agama bet iku ala salati darajatin tetep ing atase derajat imma salimin kenging imma salimun nggih kenging imma salimun ana kalane kang slamet wa huwa utawi wong kang slamet agamane iku al muqtasiru wong kang ringkes mala ada il faraidi ing atase nglakoni pira-pira fardu wa tarkil ma'asi lan tinggal pira-pira maksiat au rabihun atau wong kang untung wong kang bati wa huwa tirabih iku al mutatawwi'u wong kang nglakoni bil qurbati lan pira-pira ibadah wa nawafilat pira sunat au khasirun atau wong kang tuna wa huwa util khasir iku al khasiru wong kang pepeko ngani lawajibi saking tetepi pira-pira kewajiban lan meninggalkan lan nglakoni larangan. Bailam takdir moko lamun ora kuasa sira. Antakuna ingin to ana sira pihan wong kang bati ya pacetahid moko nemen-nemen ana sira antakuna ingin to ana sira saliman wong kang slamet. Wa iya kalan wedya sira tuma iya ka moko wedya sira antakuna ingin to ana sira khosirat wong kang rugi. Walabdu utawi kawula bisa iril ibadi fi haqqi sairil ibadi dalam haqqi sekarine boro kawula iku lahu iku tetep kadue abad salatu darajatin utawi telu derajat. Al ulau tikang awal ku ayan jila yang tumanggon sapa abad fi haqqi dalam haqqi ibad manjilatal kira bil bararati ing panggonane wong kang mulya kang bagus minal malaikati saking malaikat. Wahwa utai abad iku ayas yaitu numaku yaitu nglakoni sapa abad fi aghradihim itu terus jane ibad rifqon krono welas bihim lan ibad wa idkholan lan mlebukaken mancingaken disururi maring bungah ala qulubihim ing atase pira-pira atine ibad. Saniyatu te kambing pindho iku ayan cirento manggon sopo abet bihaqin hak ibad
manzilatal bahaimi ing panggonane atau derajate piro-piro raja kaya wal jamadati lan piro-piro kayu watu. Palayan aluhum mongko ora berkoleh ing ibad apa khairuhum bagus yang abad. Walakin yukap tetapi ne dicegah sop anhum saking ibad apa syarruhu alane abad. Asane satu di kami telu iku ayat jento nggon-nggoni sapa ngabet bihaqil haqqe ibad manzilatal aqoribi ing panggonane kala jengking wal hayati lan ula wasiba ilan sato galak binatang buas ad-doriyati bermuka pelarati layuda ora den arep-arep apa khairuhu kebaikan yang ngabet wayut kolat den wedeni apa saru alane ngabet wa ilam takdir moko lamun ora kuasa sira antal tahiko ing yen tetemu sira bi ufukil malaikat iklan bubur derajat malaikat yo fakdar moko betul sira antal sila ing manggon sira ngandar jatil bahaimi saking derajat raja kaya wal jamadati lan piro-piro kayu watu ila marto marotibil aqoribi maring bubur derajat kala jengking wal hayati lan bubur ula wasiba ilan bubur satu galak atau riyati kang larati piro-piro kang larati. Pain rodita moko lamun ridho sira di nafsi kami arwak maring awak ira anuzula ing temurun medun min a'la ilijina saking luwih luhur-luhure pangkat kang luwih luhur pangkate berpuwong kang luhur pala tarto moko corito sira laha maring nafsaka bil huwiji kelawan temurun ila asfali sabilina maring luwih asore berpuwong kang asor kabeh. Walalaka moko menawa sira kutanju slamet sira kapapat lawan podo-podo. Lalaka ora manfaat kadhe sira wala alaika lan ora melarat ing atase sira. Walaika moko netepono sira pibaya dinaharika ing dalem padange raina ira Allah tastaghilla ing yen to ora ketunggal sira illa bima kejaba kelawan barang yang pauka kafaati apa mak sira bima adika ing dalem balinira au ma'asika atau pengupa jiwa nira Allah di ma'as la tastagni kang ora semugih sira manil isti'anah saking jaluk tulung bihi kelawan Allah di ala ma'atika ing akhirat ira fa in ajasta moko lamun apa sira anu kiami saking jumeneng bihaqi dinika lan hake agama nira mak mukhalatatin nasi sarta disampuran menungso wa kuntalan ana sira iku latas lamun ora slamet sira fal uzlatu mongko te uzlah iku aula luwih utama. Wa alaika moko tetep ana sira wiha kelawan uzlah wa fiha moko iku uzlah an-najatu utawi selamat wassalamatu lan tegese selamat. Wa ing kunta moko lamun ana pol waswa apa alwasa bisu biro waswas pengeritu bila uzlati idam uzlah tujadi pak tujadi buka kang narik opo was-was ing sira ila mari barang layar to kang orang ridani sapa Allah taala walam takdiran orang mampu sira ala qom iha ing atase mekak nafsu biwada ibil ibadati kelawan piro-piro penggawean ibadah fa alaika moko tetep ana sira bin naumi kelawan turu fa inna fa huwa mu'tin naum iku ahsan akhwalika luwih bagus-bagusnya piro-piro tingkah ira wa akhwalina lan tingkah kita. Iza jazna tetkala apes kita manil ghanibati saking ngalap untung rodina moko rito kita bisalamati kelawan nyelametaken bil haji mati dan kepelahan Pak Akhisa mongko ino temen opo bihaliman tingkai wong Sulaiman salamatu dinihi kang utawi selamete agamane man iku fitaktiri hayati indal nyuwungaken kehidupane man ngangguraken kehidupane man izin naumu krono utawi turu iku akhirul mauti sedulure mati wa huwa utawi naum iku takdirul hayati ngangguraken urip wal tehakut lan madani bil jamadati kelawan piro-piro kayu watu. Jamaah kang kula mulyakaken alumni yang sempat nyimak dan istiqomah ikut ngaji mudah-mudahan diberikan barokah. Monggo kita sarang-sarang mencetakan puja lan puji syukur datang arso dalam Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah ridho dan inayahnya atas kemauan dan kemampuan serta
kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu istiqomah hadir di majlis taklim. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi mlebet wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat wa salam monggo sareng-sareng kita aturaken kondur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallam, ati harapan mugi kita sedaya benjang wonten ing dinten kiamat badhe pikantuk syafaatipun. Bapak-bapak jamaah kang kula mulyakaken, jane wingi pun disinggung niki bahwa kita sebagai hamba Allah punya kewajiban atas agama kita. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak ke agama adalah kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita terhadap agama kita? Agar kita menjadi orang yang selamat, tentu kita harus berupaya, tentu kita harus usaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban agama dan meninggalkan apa yang menjadi larangan agama. Itulah yang namanya takwa. Itu yang namanya ibadah. Jadi kita sebagai hamba, kewajiban kita adalah ta'abbud, kewajiban kita adalah ibadah, kewajiban kita adalah bekti karo Allah Subhanahu wa taala zat ingkang menciptakan kita. Karena yang namanya makhluk itu mesti harus ikut tunduk kepada Khalik. Nek makhluk ora tunduk karo Khalik, itu berarti makhluk sing balelo. Nek contoh umpamane kaya kula lan jenengan iku duwe pembantu, kok pembantune ora tunduk, berarti kan pembantu yang balelo. Wong pembantu mestine kudune tunduk, kon nyambut gawe bantu yo mangkat malah turut tok. Lah ini berarti pembantu ini pembantu sing balelo. Nah, kita adalah makhluk. Kita adalah diciptakan. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan, jin diciptakan oleh Allah untuk ta'abbud, untuk ibadah, untuk bekti. Nah, kalau kita ini diciptakan kemudian kok orang ibadah, minimal supaya selamat ngelakoni kewajiban, meninggalkan larangan, be ora, kan yang mestinya orang selamat tuh nih. Gitu bagi. Jadi nek kula lanjenengan kepengin selamat sebagai hamba Allah, mesti kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban agama. Apa sih kewajibannya agama? Nek merupakan apa perintah kita lakukan, kalau itu merupakan larangan kita tinggalkan. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa? Orang yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban agama, tapi juga ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah sunat dalam rangka takarrub kita kepada Allah, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita mampu melaksanakan ini, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Tapi nek ora bisa melakukan ini, ora bisa melakukan kewajiban agama, orang bisa melakukan apa sunnah-sunnahnya sebagai takarub kita kepada Allah, berarti kita menjadi orang yang buntung, yang rugi. Apa sih wong sing rugi? Wong sing PPK, delaper. Ya PPK kan delaper. Apa? Ngawur, ngawur. Ukur jurusi awan nafsu, sokok netepi ibadah. Ini jangan sampai kita mempunyai tipe yang ketiga niki. Ya seorang-orang ini dadi wong sing selamat. Usaha kepen dadi wong sing selamat niku angel pol, oleh merangi nafsu wis kaya ngapa. Jadi nafsu kita ini kan memang harus diperangi. Kalau nggak diperangi nafsu kita, ya udah. Mulanya sering kula omongaken datang penjenengan ini sebagai sebuah motivasi. Cara kita mupus nafsu, cara kita itu merangi nafsu ya perkara zikir. Ya karo zikir tok niku.
karo baca Quran, karo baca sholawat, karo baca zikir, baca tasbih, baca tahlil. Ini cara untuk memupus nafsu kita agar nafsu kita ini bisa terkalahkan. Selama nafsu kita belum terkalahkan, kita mesti harus terus upaya usaha sampai nafsu kita terkalahkan. Sehingga minimal kita jadi wong sing selamat. Abot, abot. Puasa-puasa maring sawa begawa bontot. Ya kan? Maring sawa ngapa bontot. Ya kan? Ini kan susah, abot memang. Makanya ketika Rasulullah SAW dengan sahabat memenangkan perang Badar, begitu menang kondur datang nopo Umah datang Madinah kembali dari apa peperangan Badar niku disambut karo sukacita karo masyarakat, karo ibu-ibune karo bahwa kita menang. Apa kata Rasulullah? Kita baru pulang dari perang yang kecil, tapi kita akan menghadapi perang besar. Nah, padahal perang Badar itu wong Islam 313 musuh 1000. Bayangkan 1 banding pira gue. Corok semanane perang Badar Kanjeng Nabi sak sahabate entek nang wong kafir, ora tekan beberes tu Islam iki. Iya kan? Iya. Tapi karena Allah punya rencana lain. Allah punya apa? Punya rencana lain. Sehingga Allah menolong lantaran Kanjeng Nabi melakukan istighosah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifun. Dibantu para malaikat yang datang bertubi-tubi, akhirnya umat Islam diberikan kemenangan. Itu pun kata Nabi, kita baru pulang dari peperangan yang kecil, tapi kita akan berhadapan dengan peperangan yang besar. Ketika ditanya, apa sih peperangan besar ya Rasul? Peperangan besar adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemudian kita sebagai hamba Allah terhadap hamba-hamba yang lain, terhadap masyarakat yang lain, kita sebagai makhluk sosial yang kita mesti tidak bisa hidup sendiri, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya masyarakat, kita punya bangsa, punya negara dan sebagainya. Ini kita ada tiga apa namanya derajat. Derajat yang pertama, kita di hadapan orang lain, kita di hadapan hamba-hamba yang lain, di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga, di hadapan apa namanya negara dan bangsanya, ini kayak apa namanya pangkate, derajate malaikat kiramil baroroh, malaikat yang mulia, malaikat yang bagus-bagus. Itu pangkat yang pertama. Pangkat yang kedua, kita itu bagaikan kayak kayu watu sing ora bisa ngaweh mangkat apa-apa. Yang ketiga, pangkat kita, derajat kita kayak derajatnya kala jengking, ula, kayak sato galak, harimau dan sebagainya, asu ajak dan sebagainya. Nah, kita mau yang mana? Kan gitu. Tentu kita menginginkan bagaimana kita ini bagi mereka kayak malaikat kiromil katibin. Maksudnya apa? Kita selalu berbuat baik kepada sesama. Kita baik kepada masyarakat. Kita baik kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, masyarakat kita, tetangga kita. Mereka merasakan baik, merasakan aman, merasakan sejuk, merasakan damai.
tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat. Ini derajat yang paling unggul. Artinya apa? Artinya kita harus berjuang. Kita harus berupaya. Kita harus upaya. Bagaimana agar kita mampu idkhalus surur, memasukkan usaha bagaimana agar kita selalu menggembirakan mereka. Nah, tentu kalau kita menggembirakan mereka, ya ukurannya adalah syariat. Ukurannya syariat. Kalau yang ukurannya bukan syariat, ya kalah jengking. Senang joget ya beda kan gitu kan. Nah, bagaimana itu kalau surur? Maka kemarin sudah saya sampaikan pada sampean, ya ayo kalau kita punya ilmu, gunakan ilmu kita untuk idkhalus surur terhadap masyarakat kita, keluarga dan sebagainya. Lakukan ilmu yang ada pada kita sehingga dengan kita melakukan ilmu, melaksanakan ilmu pengetahuan agama kita, akhlak kita kepada sesama ini akan merasakan damai sejuk. Damai itu indah ya. Susah apa jenayah? Ih. Ya kan wereng kan? Ya wereng ya kan wereng. Ya aja kayak wereng kayak gue, aja kayak wereng. Oke. Ini yang susah nih. Maka agama ngatur. Agama kita kemarin sudah saya sampaikan sama sampean, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik. Nek ora sing ngomong sing apik ya wis meneng. Kalau kata-kata kita enggak bagus, kata-kata kita yang menyakitkan, apalagi fitnah, wal fitnah itu asyadu minal qatl, yang namanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ya kan? Apa yang terjadi hari ini sesuai dengan apa yang kemarin saya bacakan hadis, saya rujuk kaumun fi akhir zaman ahdatul asnan sufahaul akhlam yaquluna min qauli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Akhir zaman nanti akan keluar sekelompok orang yang masih muda-muda, umurnya masih muda-muda, masih belia-belia, tapi goblok-goblok, tapi mereka sudah ngomong agama. Mereka sudah jual agama. Mereka sudah menggunakan dalil-dalil untuk kepentingan kebencian mereka. Untuk fitnah, untuk menebarkan kebencian dan sebagainya. Ini hari ini kok kayaknya sudah apa yang diprediksi oleh Rasulullah ini sudah terjadi. Kayak wau kula omong ngaten mriku. Ya Allah, saat ini sing jenenge bikin status teng Facebook, kalau oleh gawe status, kok status sing kira-kira berupa berita kok ketika berupa kebencian sebagainya viral. Tapi kalau statusnya status sing apik, status sing ya merupakan sebuah motivasi, orang anak sing komen orang anak niki saniki niki. Nah niki. Ini kewajiban kita sebagai individu, sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman, orang yang belajar ilmu pengaji, kewajiban kita adalah bagaimana agar kita ini selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas ampa'uhum lin nas. Iki angel lakonane diomongaken kepenak. Mulane Kanjeng Nabi niku nek ngendika singkat tapi isinya padat luas. Khairun nas ampa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini manusia yang bagus. Kita harus upaya itu. Kita harus usaha itu. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya apa saja. Kalau kita diberikan jabatan, jabatannya manfaat untuk orang lain. Kalau kita diberikan harta, punya harta, bagaimana harta kita manfaat bagi orang lain. Kalau kita diberikan kesehatan, kesehatan kita manfaat untuk orang lain. Kekuatan kita, kekuatan yang manfaat untuk orang lain. Apapun yang kita punya, ini mesti harus bagaimana kita upayakan agar itu semuanya yang kita punya ini manfaat untuk orang lain. Baru kita menjadi khairun nas. Baru kita menjadi manusia yang terbaik. Iki angel diomongaken enak. Si ngomong apa wis bisa apa urung. Nah, iki kan masalah juga. Jadi jangan dikira jadi penceramah, jadi pendai, jadi apa namanya? Tukang dakwah, tukang ceramah. Apa dikiranya gampang? Enggak. Kalau memang benar-benar dakwahnya ini ikhlas untuk meluhurkan agama, li'ilai kalimatillah, berat. Ada kisah di dalam Isra Mi'raj itu kan. Ketika Kanjeng Nabi niku Isra, diperlihatkan ada orang yang apanya? Lambene iki lho, bibirnya digunting-gunting kan. Loh, kok bibir digunting? Kenapa? Kok sampai seperti itu? Ini gambarannya orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan. Kaburo maktan indallah antakuluna malataf. Aduh. Bisa ngomong tapi ora iso ngelakoni. Oh, sing penting audien seneng. Sing penting bagaimana jamaah seneng, tepuk tangan, nyesuk diundang maning. Begitu diundang entu amplop maning. Nah, ini yang susah ini. Yang kayak gini ini. Dan sekarang banyak tipe-tipe yang seperti ini. Yang penting semuanya semangat. Oh, kalau sudah ada penceramah berani dengan pemerintah, berani misuh-misuh, membuli, membenci pemerintah. Oh, laris sih. Lah, mohon maaf yang namanya Sugi Nur, laris diundang sono, diundang sini, diundang sono. Isinya apa? Cuman bulian, kebencian yang disampaikan. Nah, ini kalau toh kita kok jadi penceramah, kalau kita kok jadi pendai, itu jangan sampai ditiru seperti itu. Mungkin nang dunia bisa untung, tapi nang akhirat celaka. Nah, ini. Jadi kembali khairun nas ampa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik bagi manusia yang lain. Ini harus diupayakan. Kalau nggak diupayakan nggak bisa. Maka orang yang menjadi dai, orang yang menjadi pendakwah, orang yang jadi gampangannya jadi kiai, mesti harus punya nilai-nilai dasar, yang nilai-nilai dasar ini bukan hanya diketahui saja, tapi menjadi sifat malakah, sifat sing tumancep di pribadinya pendai itu. Apa? Asyidku wal amanah wal wafa bil ahdi wal istiqomah. Baru al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nggih. Lewat karo awake dhewe ora jujur, apalagi karo yang lain. Oke lah, kalau jujur kepada orang lain mungkin gampang. Tapi kalau jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, susah. Kenapa? Kalau terhadap dirinya sendiri nggak ada yang tahu kecuali dirinya. Terhadap Allah yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur terhadap Allah, dulu waktu kita di zaman arwah, itu kita pernah ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Kabeh para arwah-arwah kabeh, apa sampean ku ngaku nih nek aku ki pangeranmu?
Kita jawab waktu itu, qalu bala syahidna. Nggih, aku bersaksi. Nah, tapi Mbak Sobis lahir. Mbak Sobis lahir karena kita dimodalin nafsu juga. Ya udah. Batil pada jamaah turu. Ya kan? Batil mangkat ngaji. Ya. Ya kalau menang nang omah sih malah bagus ya. Bisa menang nang omah ora malah mangkat maring apa ngocok kertu. Ya kan? Ya kan? Nah ini. Nah itu. Jadi kejujuran terhadap dirinya, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap Allah, ini mesti harus menjadi sifat yang malakah yang ada pada kita, sehingga kita ini betul-betul orang yang beriman dan yang jujur, bukan termasuk orang yang munafik. Susah. Amanah. Kita harus amanah. Apa yang menjadi titipan, apa yang menjadi amanah Allah, apa itu berupa jabatan, apa berupa harta, apa berupa kekuatan, kesehatan, ini kita gunakan sesuai dengan alur yang mesti harus kita ikuti sesuai karo syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala, sesuai karo agama Gusti Allah. Tepat janji. Aja ukur pinter insya Allah. Ya kan pinter insya Allah, tapi kenyataannya enggak ditepati. Nah ini asyidku wal amanah wafa bil ahdi dilakukan secara istiqomah. Nah, insya Allah amar ma'ruf nahi mungkarnya akan bisa berkah dan manfaat. Ulama-ulama kuna, ulama-ulama dulu, orang apa ngendikane orang ngecuprus orang akeh, tapi asarnya di hadap masyarakat sangat-sangat terasa manfaatnya. Onten cerita. Pada zaman tahun 70-an, pada waktu itu NU masih jadi partai politik. Di daerah Magelang itu NU-nya kan kuat di sana. Kampanye terakhir karena menginginkan agar di Magelang itu bisa 99% NU menang di Kabupaten Magelang. Maka pengurus NU saat itu minta kepada Mbah Yai Dalhar Watu Congol untuk kersa ngendika tenggene kampanye terakhir. Mbah Dalhar ora kersa. Tapi karena terpaksa ini demi kebaikan umat pada saat itu, demi kesatuan dan persatuan warga NU di Kabupaten Magelang, akhirnya Mbah Yai Dalhar Watu Congol kersa ngendika tenggene panggung, ngendikane sak kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sampean kepengin selamat? Pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medun. 99% NU di Kabupaten Magelang saat itu memenangkan pemilu. Kiai biyen siki ngecoprus sak jam nganti ngumpruk. Ya kan? Tetap aja kalah. Ya kan? Kenapa? Ya itu. Kalau ulama-ulama dulu apa yang disampaikan memang ikhlas semata-mata karena agama. Tapi kalau yang sekarang ngecuprus macam-macam karena ada punya tujuan lain. Apa? Setidaknya jabatan. Iya kan? Iya. Nah itu. Karena pengen wah lah, karena kepengen apa dianggap orang yang paling top, paling dan sebagainya. Kalau nggak ikhlas, asarnya buatan badai terasa. Onton Mali cerita, Mbah Yai Bahrudin, ono si wong Cikarak ya, wong Cikarak itu teng Cigaru niku onton ulama sepuh, mursid torikoh, Mbah Yai Bahrudin. Mbah Yai Bahrudin niku zaman itu zamannya P3. Zaman P3. NU wis gabung nang P3. Ya diaturi kon
pidato nang kampanye. Udah ngerti kau ya Allah. Sampai kepin selamat, pengen ya wis melu kiai. Assalamualaikum. Menang. Dan ikut cuman kayak ikut tok. Bisa ora bahasa basi ngono. Mati ngumpluk enggak. Ini ulama-ulama dulu. Nah, oleh karenanya apapun yang dikatakan supaya ada bobotnya, tentu itu pun juga harus dilandasi dengan mujahadah. Kayak saya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Saya Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo itu ketika peperangan 10 November, niki santri Lirboyo didawuhi karo kiai supaya melu perang melawan Belanda, melawan penjajahan yang datang kembali setelah merdeka, datang kembali untuk merebut negara kita lagi, jajah lagi. Bonceng karo Inggris karo Amerika. Apa kata Mbah Yai? Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Kae santri sing arep pada makan nang Surabaya, nginum disit banyu sumur. Kon kok banyu sumur? Sumur Lirboyo. Tekan kana ditembaki ora apa-apa. Pimpinannya siapa? Mbah Mahrus. Mbah Mahrus waktu itu masih santri, urung dadi mantune. Mbah Mahrus manusia ampue subhanallah. Lah wong Mbah Mahrus itu sing jenengane salat nang dhuwur papa gedang niku. Nek manuk isi eyate ya dia kan. Nek manuk itu mencelok nang anu, godhong gedang kan isi apa? Isi gerak-gerak. Mbah Mahrus salat di atas daun pisang. Sudah enggak salat. Akhirnya anak sing menangi, kabar itu sampai pada Mbah Abdul Karim, akhirnya Mbah Mahrus dialap mantu karo Mbah Abdul Manaf. Kali Mbah Abdul Karim Mbah Manaf. Itu santri biar, santri siki yang bu. Bara-bara apa jenengane? Salat nang dhuwure apa? Dhuwure godhong gedang. Wong salat nang dhuwure sejadah ben ora kaya kowe pengen mantune dadi mantune kiai sur. Alah, hancur. Iya kan? Nggih napa nggih? Nggih. Oh, itu ulama-ulama dulu. Jadi kita harus upaya kedudukan kita terhadap sesama jangan kayak kolo jengking yang hanya merugikan orang lain. Yang hanya menakut-nakuti orang lain. Orang lain, masyarakat takut dengan kita tentang kejelekan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apa? Coba kalau sampean menangi anak apa? Orang yang tukang nyolong, tukang maling, tukang begal. Setidaknya kita kan gede. Dua motor aja langsung dimasukkan simpen. Awas hati-hati. Anak maling lebu nang desa dewek. Iya kan? Gimana? Nggih. Nah ini. Yang kayak gitu itu yang mesti harus lihat. Jadi jangan sampai kita ini kayak kolo jengking, kayak uda, kayak satu galak. Ya, minimnya kayak kayu karo watu sing ora manfaat, kanggo mereka juga enggak manfaat, go dewek ya ora manfaat. Karo enggak mereka ya ora gawe melarat, untuk kita juga enggak melarat. Lah wong kayu watu ya pada karo kuwi mana iki ki apa jenane? Cagak listrik, cagak listrik, cagak apa? Cagak HP ki mesti ana manfaate kuwi mah. Minimal kita kaya tapi kok kayaknya rugi men ya kan. Iya kan. Kayak kayu, kayak watu ora ana manfaate blas. Nah, kalau dari kayu ya tadi kayu-kayu setigi lah ya kira-kira. Kayu setigi. Kayu setigi niki bisa kok gawe ali-ali diisi wipik ya kan. Diisi wipik kok ngantem musuh bisa kelepek-kelepek ya kan. Ya kan. Kayu setigi, kayak penjalin. Zaman semanane zaman PKI niku. Sing jenengane Mbah Yai Bahrudin Cikarang niku. Mbah Yai Bahrudin Cikarang niku kayak zamane Mbah Sukron almarhum. Lagi zamannya ninja gitu.
Zamane ninja-ninja, kabeh pada sowan ngene Mbah Yai. Mbah Yai apa? Mbah Yai Sukron. Minta doa, minta apa? Anak ya, nah kalau diisi ya kan? Ya. Ilmu hikmah. Bayi baru itu biasanya kalau ada penjalin kan iki dibolongi kan terus dikai raja lepok atak. Iki obat setitik ngenangi PKI, iya mati PKI ini. Tapi aja yakin karo iki. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane corosan iki ana wong sing secara global, "Weh, percaya karo jimat, percaya karo keris, percaya karo ahli-ahli, musyrik." Ya kalau percaya karo ahli-ahli musyrik benar. Kalau ahli-ahli punya kekuatan, kalau jimat punya kekuatan, kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kekuatan Allah. Cuman kan lantaran gimana? Orang lantaran long sampai anak merokok. Rek kaya ini kini orang dingin nekakan juara murup, orang di anu juara murup. Ikan lantaran, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan ini mesti harus kita masukkan kepada diri kita bahwa sesuatu apapun tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah itu biasanya yang sudah menjadi wadifah, yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi wiridan, itu doa-doa. Ada doa yang disusun oleh Abi Hasan Asadili, di situ ada hizib Nasor, ada hizib Bahar. Syekh Abdul Qadir Jailani ada hizib Autad, ada hizib Jailani. Kemudian ada wiridan-wiridan yaumiyah apa. Kemudian ada Imam Nawawi juga punya aurat, punya hizib. Kemudian kayak Abdullah bin Abi Al-Haddad ikut juga punya hizib, punya rotib apa sebagainya. Ini semuanya isiannya adalah rangkaian daripada kalimat-kalimat yang isinya adalah doa. Karena itu dibaca secara terus-menerus istiqomah dibarengi karo keikhlasan dan keyakinan, maka dijaga karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun nggih, paham mboten? Paham nggih? Nah, kalau kita belum mampu jadi orang yang derajat pertama, bagaimana kita di hadapan mereka-mereka itu, di hadapan sesama itu mulia kayak malaikat kiramil katibin kayak niku, yang selalu memberikan manfaat, selalu memberikan kebaikan. Ya, setidaknya kayak sing kayu watu niku sing orang nanam manfaatnya, orang nanam melarat, orang bisa gawe melarat, orang bisa gawe manfaat. Ya kayu watu. Tapi jangan jadi wong sing nomor 3. Lah umpamanya orang bisa, ya wis jare Kanjeng Nabi ngendikaken fal uzlatu aula nginda fasadi ahli zaman. Ya wis nyingkrih saka keramaian. Umpamanya kayak niki, zaman wis rusak kayak niki, fitnah di mana-mana sudah terjadi, ya udah karena kita nggak mampu, ya udah nyingkir mawon. Ngumpul nang sawah apa ngumpul nang di kayak gue nyepi wiridan, ngelakoni ibadah, baca doa, baca hizib apa sebagainya, ya. Nah, umpamanya uzlah juga nggak bisa, karena biasanya sing jenenge uzlah diam diri di tempat sunyi, iki pengridune nafsu setan tengriku kuat banget. Nah orang kuat ya wis turu. Kon turu. Tapi masa iya sih dhewe kukur-kukur kok umur kun kok turu. Wong saniki mawon cara siko cara dhewek niku turu umpamane 24 jam.
24 jam kowe mau turune 8 jam mawon, 8 jam. Iku jarane dihitung-hitung. Cara umure sampean 50 tahun, 8 jam ping 50 tahun pira kowe? Waktu sing nganggur kowe. Waktu sing nganggur. Ya kan? Mulane ulama-ulama dulu niku para aulia niku orang pernah sare. Orang pernah sare. Sare enggak pernah. Lawang dahar mawon dahar ya kira-kira nggo jejekaken awake mengkon ora lemes bisa ngibadah kuwi beda karo dewek. Begitu buka apa-apa mlebu. Apa sih ora mlebu? Kolak masuk. Terus apa kayak babal masuk, semangka masuk, singkong masuk, sega masuk, peluban masuk, apa semuanya masuk kabeh. Ulama-ulama dulu konten Mbah Yai Sulaiman Judi niku Purworejo niku 8 tahun dari cuman kunir tok. Kunir tok. Bar rampung kunir tok terus Lombok dan Lombok tok dahare. Lho saestu niki. Wong niki mboten cerita gawean, niki cerita nyata. Mbah Maksum, Gus Maksum sing anu jaduk niku. Niku ceritane cuman dare napa, namung kunir napa-napa niku dare. Tapi rambutnya iso murup. Saestu Mbah Maksum Gus Maksum niku rambutnya murup. Nalika kula tesih teng anu, tesih teng Kediri niku. Niku kan ada persengketaan antara masyarakat karo kiai. Kiai Ridwan namanya, Kiai Ridwan, Kiai Ridwan itu teng apa sih jenane? Desane itu Kidul Petuk apa? Pondok pesantren. Nah, niku antara masjid karo daleme Mbah Yai niku dipager niku karena persengketaan iki. Cara umpane kula kaya niku persengketaan omahku karo masjid pager. Karena kuwi kan wakaf ya kan. Akhirnya Mbah anu Gus Maksum karo santri-santri tekan Cirebonan. Santri jaduk. Begitu rawuh berikut tok kuring ngene tok. Pak. Ya sudah pada rubuh anu nih. Apa aja nih? Tembok ya. Lah kondur sekang apa? Pentas pencak marah Mbah anu Gus Maksum. Itu sing jenengane wit-witan bikin dalan dibedhuni karo Gus Maksum. Wit-wit aku dibedhuni tok seur jajal sampeyan. Ya. Iku wiridan. Wiridan. Lah dhewe kon wiridan ora gelem wiridan. Ya sing esuk akhir ngaji tak ijazahin nang aku ya. Tak ijazahin kok. Tapi orang gak boleh kejadukan orang. Mengkon selamat dunia akhir. Selamat dunia akhirat. Itu mawon mengkon selamat dunia akhirat. Menung golek kejadukan. Lawang kejadukan ora usah digoleti, mengkon jaduk dewek. Kalau kita punya keyakinan tadi. Kalau kita punya keyakinan, insya Allah. Oke. Jadi memang ada dua hadis yang paradok. Ada dua hadis yang ya seolah-olah kayak bertentangan. Hadis yang pertama Rasulullah pernah mengatakan begini, idza doharol bidah wasakatal alim la'anathul malaikah wan nasu ajmain. Ketika bid'ah sudah merajalela, nongkono maksiat, orang anak tempat sing orang maksiat. Nah, kita sebagai orang alim, kita sebagai orang yang sudah ngaji, kita sebagai orang yang tahu, terus kemudian kita ini apa namanya masa bodoh, wasakatal alim, ala lolo gua, terserah sing penting nyong selamat. La'anathul malaikah wan nasu ajma'in. Laknat malaikat melaknati, manusia melaknati. Kan berat. Artinya apa? Kita harus berjuang semampu kita.
Nah, hadis yang tadi wal uzlatu aula inda fasadi ahli zaman. Uzlah nyingkir soko menungso liya iki lebih utama ketika zaman gue mau rusak daripada kita ini melu rusak ya sudah. Nah, tentu ukurannya kayak ceritane ulama ashabul kahfi. Nah, ulama ashabul kahfi ana wong pitu pada saat itu karena begitu pembunuhan terhadap nabi, perbuatan terhadap ulama dan sebagainya. Ini ulama 7 ini kemungkinan saat itu kalau toh melawan tuh nggak berani, nggak selamat. Akhirnya dia menyelamatkan diri, nguzlah masuk ke dalam gua, maka disebut ashabul kahfi. Ulama pitu. Nah, ulama pitu kui diikuti asu. Nah, asu ngikuti. Jaga nang pintu nih. Pirang tahun. Walau alam kebenarannya berapa. Tapi yang jelas begitu dia nang gua kemudian bangun dari ya mesin saat ini bangun care lah kayak itu. Karena rasa lapar ya kan. Duit yang semananya digawa mlebu gua gue jajal kan di ana sing metu golet apa jenenge? Golet panganan apa. Tapi ora payu duite. Berarti kan sudah suwe banget gitu. Nah, asmane ashabul kahfi karo jenengane asu baen niku nek ditulis mubeng oleh orang-orang ahli hikmah, orang ditulis kalau soleh bajune, soleh baju nulis ya biasa baen. Ora ana apa-apane. Bang aku bang apa jenenge? Kiai politik kayak kan ya kan beda. Nah, pancane sing nulis sing orang-orang ahli hikmah ditulis sal apa aku ora apal jenengane. Pokoke pitu ditulis bang tek. Nah, jenengane asu niku ditulis nang tengah. Kitmir jenengane. Itu insya Allah nek sampean kebakaran iku di wel balangan sing kebakaran bisa padam. Kuwi jenengane mawon ana barokah sing kaya kuwi. Kenapa? Karena mereka berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan ajaran. Asu, walaupun gue hayawan asu, tapi karena itu loyal terhadap ulama, jaga ulama, asune mlebu swarga. Satu-satunya nang dunia, asune ashabul kahfi mlebu swarga. Ya kur gue tok. Sing liyane ya mbuh. Ora anak. Ya, satu-satunya asune ashabul kahfi. Isi anu. Oke. Lebih 10 menit. Wis sejam mawon aja sesuwe kita. Ngono kesuwen ngajine. Ya pengajian ngaji kayak dewek kayak kan kayaknya bahasa gingrong kan mantuk paham kabeh kayak moko betul sekang lawang ki kelalen maning ya kuwe. Wong bane akeh-akeh kaya kelalen maning. Apa ke mau diceritakan Pak Kiai orang ngerti jare. Wah ya niku. Oke, niku jam jam 10 menit. Oke. Ngenjang kita masuk ke apa namanya? Mana tadi? Adabul isti'dad di sairi sholawat besok. Niku mawon monggo kita saling nyuwun donga datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ajdadina wa jaddatina wa dzunuba a'mamina wa ammatina wa dzunuba akhwalina wa khalatina wa dzunuba jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa dzunuba jami'i man ahsana ilaina wa habba ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfirna fa innaka khairul hafidin
واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز والسلامة والبركة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكشف عنا وجميع المسلمين عامة من الوباء ما لا يكشفه غيرك اللهم ادفعنا وجميع المسلمين عامة من البلاء والوباء والقحط والشدائد والطاعون والأمراض والفتن وما لا يكون غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق لقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته